So in last video we discussed about the phylum called as the Platyhelminthes. So Platyhelminthes is the in detail ಆಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this Platyhelminthes also called as the flatworms. So another common name for the Platyhelminthes is the flatworm because they are dorsoventrally flattened. So ribbon shape ಒಳಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ flatworm ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. Then comes to the special character. ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಸೊ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. ಎಂಡೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಆರ್ ದಿ ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಹೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾನ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೀಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವ ನಾವು? ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿ attachment to the host and absorption of the food from the host body. Then another one is digestive system is completely absent in the parasitic form. So endoparasite ಅಲ್ಲಿ ನಾವು digestive system ಅನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. Then next special character ಯಾವುದು? Flame cells. So these flame cells are help in the osmoregulation and excretion process. Okay. So these are some special characters found in the Platyhelminthes. Clear? So now comes to the next phylum called as the Aschelminthes. So common name for the Aschelminthes is roundworm. So it is roundworm. Platyhelminthes is the flatworm. Aschelminthes is the roundworm. Clear? Because they are circular. Cross section ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. That is why the roundworm. First character is the occurrence. They may be free living, aquatic, terrestrial form ಒಳಗೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then they are parasitic. Parasitic form ಒಳಗೂ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? Aschelminthes ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. The parasite may be plant or animal. So plant infect ಮಾಡುವಂತ parasite ಇರ್ತದ. Then animals infect ಮಾಡುವಂತ parasite ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? Aschelminthes ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. Next character is the level of organization. They show organ system level of organization. Clear? Next one is comes to the body wall. It is triploblastic. That is they contain three germ layers. Endoderm, ectoderm and middle one is the mesoderm. Then body cavity is pseudocoelomate. So what is the pseudocoelomate? So as you know that there is a three germ layer are present. What is there? Outer ಏನಿರ್ತದ ectoderm, inner endoderm, middle one ಇರುತ್ತೆ mesoderm. Clear? ಸೊ ಮಿಸೋಡಮ್ ಅಂತ ಮಿಡಲ್ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಿಸೋಡಮ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಿಸೋಡರ್ಮಿಕ್ ಲೇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಯೂಸಿಲೋಮೇಟ್. ಸೊ ಪೌಚಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಾನು ಮ್ಯೂಸೋಡರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸೋಡರ್ಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಇದೇನಿದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ಕೆಲ್ಮೆಂಥಿಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Clear? Next is structure of body. So body is thread-like, cylindrical and circular in the cross section. So cut ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. That is why this name is the roundworm. And they are also called as the nematodes or nematoda. So another name for the Aschelminthes is nematoda. So nema means thread.
ಸೊ ಬಾಡಿ ಏನಿರ್ತದ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ನೆಮಾಟೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, when comes to the digestive system is complete in the Aschelminthis. So alimentary canal ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That is, they have both mouth and anus. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ posterior end ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತೆ, anterior end ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ anus ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೌತ್ anus ಎರಡು ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮೌತ್ at anterior end, anus at posterior end. That is called the complete digestive system. Clear? So idu ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, pseudocoelomate, it is the character found only in the phylum Aschelminthis. Okay? So next ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ excretory tubules. So as platyhelminthes ಒಳಗೆ excretion ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿತ್ತು, they have the special cells called as the flame cells. So flame cells ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Then ಏನಿರ್ತಾವು excretory tubules are there. So these excretory tubules, they remove the body waste from the body cavity through the excretory pore. So ilena ಮಾಡ್ತದ, they have the excretory tubules which remove the body waste from the body cavity and through the excretory pore. So you can see this is the black tube-like structure. Central again is the alimentary canal. So beside that there is a small tube-like structure is the excretory tubule. So iದೇನಿದು excretory tubule, and this excretory tubule, it removes the body waste from the body cavity through the excretory pore. So ಇಲ್ಲೇನ್ pore la, ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ by the excretory pore. Clear ಆಯ್ತಾ? So next character in the Aschelminthis is, in the flat worm you can see the flame cells. Flame cells are used for the excretion process. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, there is the presence of excretory tubules. So excretory tubules ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, it removes the body waste from the body cavity through the excretory pore. So ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದ, excretory pore ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದ, ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಾಜುನೇ ಏನದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ excretory tubule. So it open to the outside the body by the pore called as the excretory pore. So excretory tubule ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ excretory pore ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. Clear? The next is circulatory and respiratory organs are absent in the Aschelminthis. They have well developed nervous system as compared to the flatworms. So flatworms ಗಿಂತನೇ ಏನಿರ್ತದೆ nervous system ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Then reproduction ಅಂತ ಬಂದಾಗ they have only sexual type of reproduction and sexes are separate. So ಇಲ್ಲಿ hermaphrodite ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Hermaphrodite ಅಂದ್ರೆ ಏನು, male and female reproductive structure present in the single organism. So ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, sexes ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ separate ಇರ್ತದೆ, which is called as the dioecious. Dioecious means sexes are separate, and they show special character called as the sexual dimorphism. So what and picture, that is sexual dimorphism ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, it's seen in the Aschelminthis. Okay, so ಆಗ್ಲೇ ನಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ, that is sexual dimorphism. So sexual dimorphism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so you can differentiate the male and female organism by seeing their appearance ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಮೇಲ್ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ by their appearance, size and structure, that is called as the sexual dimorphism. So ಇಲ್ಲಿ Aschelminthis ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, particularly in the
Ascaris lumbricoides. So again, males are smaller than the female. So the length of the female is longer than the male. So male size ಸಣ್ಣದಿರ್ತದ as compared to the female. Then at the end, tail is coiled type. So male ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ the tail ಈ ರೀತಿ coil shape ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, coil ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ female ಒಳಗ they have blunt ends. So coiling ಇರುವುದಿಲ್ಲ, blunt end ಇರ್ತದ, tail ಇರ್ತದೆ. Okay, that is the sexual dimorphism. Then fertilization ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ it is internal type of fertilization. So you can see the gonophore here, and here is the male gonophore. So during the sexual reproduction, this male gonophore it releases the male gamete. So sexual reproduction ಆಗುವಾಗ ಇವೇನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಏನು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದಿಸ್ ಗೋನೋಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ದಿ ಗೋನೋಫೋರ್. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಎಗ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Then comes to the development. It may be direct or indirect. So difference ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ತಂದೆ ಆದಂತ ತನಗೆ ಹೋಲುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ zygote it form the new organism which is similar to the parental body. Indirect ಅಂದ್ರೆ ಏನು, there is a formation of larva. ಸೊ zygote ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಾರ್ವಾ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲಾರ್ವಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ lumbricoides. ಸೊ ಜಂತು ಹುಳ ಅದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಆಸ್ಕಾರಿಸ್ lumbricoides ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ round worm. Clear? Ascaris lumbricoides, common name is the round worm. So ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಆಗೋದು ಎದರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ Ascaris lumbricoides. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. That is because of this Ascaris lumbricoides. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಂತು ಹುಳ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ ಹೆಸರೇನು, Ascaris lumbricoides. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಡಿಯೋಡಿನಲೆ. ಏನು, ಅನ್ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಡಿಯೋಡಿನಲೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಹುಕ್ ವರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿಯರ್ ಫೂಟೆಡ್, ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬರಿಗಾಲಿಂದ ನಡೆದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಟ್ ವಾಲ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದ, ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಡಿಯೋಡಿನಲೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹುಕ್ ವರ್ಮ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ವಚೇರೇರಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕೋಫ್ಟಿ. ವಚೇರೇರಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕೋಫ್ಟಿ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಲೇರಿಯಾ ವರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದು ಆನೆಕಾಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲಿಫೆಂಟಾಸಿಸ್. ಸೊ ಎಲಿಫೆಂಟಾಸಿಸ್ ಎದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದ, ವಚೇರೇರಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕೋಫ್ಟಿಯಿಂದ ಆನೆಕಾಲು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಕಾಲು ಉಬ್ಕೋತದ ಆನೆ ಸೈಜ್ ಒಳಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫುಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಸ್ಕಲಿಮೆಂಥಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೇ ಫೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು, ಆಸ್ಕಲಿಮೆಂಥಸ್. ದೆನ್
ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಥಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನೆಲಿಡಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.